have gathered here to celebrate the incredible journey and legacy of our dad, Dr. A. Rajan Babu. He is the man of dedication, wisdom, and kindness. AR family is privileged to have you all for this momentous occasion. Let us commence this event on a divine note. I call upon Ms. Brinda and Anushka to invoke the blessings of Almighty with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the book of Psalms, chapter 91, verses 1 to 10. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, "You are my defender and protector. You are my God, in you I trust." He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect you and defend you. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day, or the plots that strike in the dark, or the evils that kill in the daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. The word of the Lord. Thanks be to God. Gracious and loving God, today we gather with hearts full of gratitude, celebrating the journey of our beloved dad, Mr. Rajan Babu, as he steps into a new chapter of life. We thank you for your providence, protection, and guidance in all these years of his service to the organization of NIRM. We believe it was your plan that he was chosen to work in this esteemed office. We thank you for the wisdom and knowledge that you have showered in all these years of service to carry out the responsibilities and assignments. We thank you, Lord, for the years of dedication for the work of His hands, the leadership and the countless lives kept along the way for your greater glory. Thank you, God, your strength to provided him in times of challenge, struggle, and despair, and the joy that comes through success and accomplishment. As that, Mr. Rajan Babu transitions into retirement, he asks you to bless this season with peace, purpose, fulfillment, and rest. May it be a time of fulfillment, rich with laughter, love, and motivation. Lord, we entrust the entire family into your loving hands, that we may draw inspiration and learn the virtue of sincerity. Hard work, dedication, discipline, and larger exemplary virtues that our loving dad followed in his life. In following his footsteps, may we come closer to your loving heart. Jesus, the good shepherd, guide you into the next path with clarity and confidence. Surrounded by the love of family, friends, and volunteering presence, we offer this prayer in deep thanksgiving, trusting in the God, thanks you have for the days ahead. In Jesus' name we pray. Amen. Let's join our hands and say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit
forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. To set the tone for this special occasion, I invite Mr. Dinesh Babu to deliver the welcome address. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, தோழர்களே, எங்கள் குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக வருபவர்கள் என்று வரவேற்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய டேடி ராஜன் பாபு அவர்கள் சென்னையில் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து இன்னைக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகியிருக்கிறாரு. இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் அவர்களுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து குடும்பத்தினராக சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். நாங்கள் பெருமையாக இருக்கிறோம். எங்களுடைய ஆடி பார்த்தீங்கன்னா 35 ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டுக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் அவருடைய உழைப்பினால அவங்களுடைய தாய் தந்தை இப்போ எங்கள் தாத்தா எங்கள் அம்மா பல்வேறு கஷ்டத்திலையும் பல்வேறு துறைகளில் அவர் வளர்த்து இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவிலே ராக் மெக்கானிக்கல் ஒரு நம்பர் 1 சயின்டிஸ்ட் அவர் இன்னைக்கு இந்திய அரசாங்கத்தினால அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர். இன்னைக்கு இதெல்லாம் பெரிய நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் சொல்லிட்டு பெரிய இன்னைக்கு சொன்னால் அவருடைய கைடன்ஸு அவர் இல்லாமல் நாங்களாக இல்லை, எங்களுடைய குடும்பத்துக்கு யாரும் நாங்களாக இல்லை. அவருடைய எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்கள் டேடி ஏஆர் பாபுவும் எங்கள் ராஜடேடி தான் எங்களுடைய பிள்ளைகள். எங்களுடைய பிள்ளைகள் வருவாங்க, எங்களுடைய குடும்பத்தை எல்லாருக்குமே அவங்க தான். அந்த வகையில் கூறி இந்த வரைக்கும் தந்துள்ள அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக இருதரம் கூட்டி வருவார்கள் என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள அருமை தோழர் முதலாவது எங்கள் டேடி ராஜன் பாபு ஜான்சி அவர்களை வேலைக்கு அழைக்கின்றேன். வருவார்கள் என்று வரவேற்கின்றேன். வேலைக்கு அருமை தோழர் ஜி அப்துல் அவர்களை வேலைக்கு அழைக்கின்றேன். எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக அவரை வருவார்கள் என்று வரவேற்கின்றேன். அதே போல Respected dignitaries, esteemed colleagues, dear friends, family members, ladies and gentlemen. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். குடும்பத்தின் சார்பாக டாக்டர் ஏ ராஜன் பாபுவை பற்றி ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தை வழங்குவதில் நான் பாக்கியம் பெற்றுள்ளேன். You came from humble beginnings and carved a legacy with dreams and determination. Dr. Rajan Babu's journey mirrors the great minds who transformed science into service, where discovery was not an end but a means to uplift industries, empower people, and enrich the nation through thoughtful innovation. Born into a humble yet principled family in Kola Goldfields, Dr. Rajan Babu, the son of late Mr. Albert and Mrs. Rani, embodies the values of integrity and tireless pursuit of excellence. Through discipline, resilience, and deep commitment to learning, he rose from the heart of media to the forefront of rock mechanics, mining engineering, and scientific research touching lives across India and beyond. He is a beloved brother to Mr. A.R. Babu, Margaret Mary, Mr. Ramesh Babu and family, Mrs. Rajani Jayprakash, and Mr. Ramani Selvam, and has always remained a symbol of humility and wisdom in the family. A loving
and devoted husband to Mrs. Jhansi Rani, and a proud and a nurturing father to Mr. Kiran Babu and Ms. Rubika Rani, showering and sharing the same love and care with Mr. Nilesh Babu Shruti, Mr. Ajay Babu Indu, Mr. Rakesh Babu, and Master Jacob. Mr. Rajan Babu is the emotional pillar of our family. His life has always been a delicate balance of professional brilliance and unconditional love at home. He has also been a guide, a mentor, and inspiration to his extended family members. Upon completing his graduation with distinction in mining engineering from the National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, Dr. Rajan Babu received several offers from reputed public and private sector. As a recognition of his intelligence and academic excellence, he began his foundational training at the world-renowned Barrick Gold Mines Limited, KG. His professional journey commenced when he was appointed as an executive at Coal India Limited, Nagpur during the year 1988. That same year, the Government of India established the Institute of Rock Mechanics and Ground Control at KGM. Leveraging the expertise of BGML, initially named the Kolar Institute of Rock Mechanics and Ground Control, it was later termed in 1990 as the National Institute of Rock Mechanics in NIRM. Dr. Rajan Babu was among the first batch of mining engineers inducted as young scientists at NIRM, marking the beginning of a lifetime of service to the nation. Notably, NIRM remains the only institute in South Asia exclusively dedicated to research in rock mechanics. It is a matter of great pride that Dr. Rajan Babu began his remarkable journey with the NIRM on January 8, 1990, where he served with distinction for 35 years, 2 months and 23 days, eventually rising to the esteemed position of Principal Scientist and Officer in Charge NIRM KGM. He is a man of exceptional intellect and relentless curiosity. He holds multiple academic degrees, including a PhD in mining engineering from Einstein International University, New York, USA, a BTech in mining engineering from NITK Surathkal, a diploma in mining and mine surveying from the School of Mines, LLB, and his primary education at St. Mary's School. These are a testament to his belief that learning has no limits. Dr. Rajan Babu's career is marked by several landmark contributions and pioneering achievements in the field of blasting and tunneling. A crowning achievement of Dr. Rajan Babu's career was his pivotal role in the construction of the Sri Ram Temple at Ayodhya, one of the nation's most revered and high-profile projects. He was entrusted as a scientist from NIRM for testing and quality certification of each and every stone used in the temple's foundation and structure. This remarkable contribution earned him widespread recognition, marking it not only a professional achievement but also a moment for all of us of great national and personal pride. He designed and executed the first ever successful plug blasting operation on the Sutlej River diversion, a record-breaking and a high-risk task that redirected the river into a tunnel using a unique 3-explosive sequence, first in India's engineering history. He also introduced India's first smooth wall blasting technique in the Bogara tunnel. That is an accomplishment that brought him national acclaim.
As a strategic project leader, he spearheaded NIRF's first mini hydroelectric project at Maniya, Kerala, which was a model for similar initiatives in the state. His expertise was instrumental in several major infrastructure projects across the country, including Srisailam, Paikara, NTPC, Bogada, and Chelama tunnels. Notably, he led the highest blasting of an LPG pipeline near the Vizag naval base, executing the operation with precision, yet another testament to his technical mastery and risk management skills. These groundbreaking accomplishments earned him not only national praise but also international recognition in the field of rock mechanics and blasting technology. Dr. Rajan Babu's illustrious career has been recognized both nationally and internationally for his outstanding contributions to mining, rock mechanics, and scientific quarry. He was appointed as a national expert by the United Nations Industrial Development Organization on October 10, 2004, and became a fellow of the Institute of Engineers in 2015. In 2012, he was honored with the title Best Citizen of India by the International Publishing House, New Delhi. His global impact was further reflected in his nominations for several prestigious international accolades, including the American Medal of Honor, Man of the Year, Distinguished Leader Award from the American Biographical Institute, and inclusion in the Research Board of Advisors. A prolific author and technical expert, he has published over 70 research papers and more than 1,000 technical reports. He was instrumental in establishing India's first state-of-the-art test house for stone properties at NIRF, along with a dedicated granite mining cell. A passionate educator and trainer, he has conducted over 500 training sessions across India on scientific quarry and mining techniques, and has guided numerous students and professionals as an advisor and guest faculty. Dr. Rajan Babu has held several key leadership roles, including Chairman of the Institution of Engineers Kola Center, Secretary of the Central Agency under the Granite Development Council, and governing board member of the Stonecraft Foundation, affiliated with IICD Jaipur and the Ministry of Textiles. This policy shaping the expertise led to appointments on various high-level technical committees such as the IBM Mechanization Committee for Granite Quarry and the Granite Quarry Committee for Government of Tamil Nadu and the Stones and Rock Mechanics Sectional Committees of the Bureau of Indian Standards, New Delhi. He is also a member of ISN RRIT India. These recognitions and roles stand as a testament to his deep influence on technical, academic, and institutional frameworks of the mining and stone industry both in India and abroad. In recognition of his invaluable contributions, he was provided with an extension of service beyond his superannuation, a rare honor bestowed only upon a few, reflecting the high regard and trust placed in his expertise. He was officially released from his duties on 31st of March 2025, marking the conclusion of an extraordinary chapter in his professional life. He has visited countries such as Italy, Malaysia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Bhutan, and Nepal, gaining valuable international exposure and engaging in knowledge exchange in the field of rock mechanics and mining engineering. He is proficient in multiple languages and is widely regarded as an excellent orator and writer with deep interest in literature. Beyond his professional achievements, what really defines him is his expertise, but his sincerity, integrity, self-discipline, and deep empathy for others. A dedicated social worker and compassionate humanitarian, always extending a helping hand to those in need. He effortlessly gets along with everyone, maintaining warm and respectful relationships, and is admired for his soft-spoken and approachable nature. As he retires from his former duty, his mentorship and compassion continues to inspire all of us. We know this is not an end, but the beginning of a peaceful and well-deserved new phase where
after his own, and the family will have more of the love and wisdom he has so selflessly shared with the world. We salute you for all that you have achieved and significantly for the person you have always been. We shall carry your values forward and strive to make you proud in every walk of life. We thank the Almighty and pray that He blesses you with health, joy, harmony in years ahead. Congratulations on your retirement, Dad. With love, AR family. அனைத்து தோழர்களும் நண்பர்களும் குடும்பத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இருந்து கடைசி முதல் இந்த நிகழ்ச்சிகள் கொண்டு நடத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். There is no. Now I call upon Naniamma, Rajan Daddy and Chancy Mommy, Bob Daddy and Maggie Mommy, Namadiamma and Silva Mappa. And I also request Sia. On behalf of AR family, it is our honor to share with all the great citations that highlights the remarkable contributions and achievements of our daddy. எல்லாரும் வணக்கம். ராஜன் பாப்பன் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருந்துட்டு இன்னைக்கு ரிட்டையர் ஆகிருக்காரு. அவர் கூட நான் சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம்.
உள்ள ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஏன்னா ராஜன் குழந்தைங்கள அவங்க வீட்டில் விட மாட்டாங்க. வீட்டில் சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டு அவர் அண்ணன் படிப்பு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சயின்ஸ் ஆகிட்டு அவர் இருக்கிற மக்கள்லாம் சொல்லி கற்றுக்கிட்டாங்க. அதாவது ஸ்மார்ட் ஸ்கேல் பண்ணலாம், கேட்டு டெவலப் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கும்போது முக்கியமாக பிடிச்சதுனாக்கா அவர் வந்து கேள்வி ரொம்ப அப்போ சொல்கிறார் இப்போல்லாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பண்ணலாம் அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்து இந்த ஒரு வயசில் இருக்கிறது அது ரொம்ப கஷ்டம். எங்கேயோ கூப்பிட்டு நாங்கள் தூரம் இருந்தாலும் எங்கள் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணி தான் பண்ணலாம். இந்த பழைய மறக்காமல் அண்ணன் எப்பவுமே இருக்காரு. இன்றைக்கி நான் அவர் வந்து குழந்தைங்க தான் சொல்கிறேன். அவர் படிப்பாக ஓகே ஸ்டாண்டர்டு ஆனாலும் அவர் குழந்தைங்க சொல்கிறேன். ஏன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்க அந்த விரோதமானதோ யாருக்கையோ அந்த கணிதம் சொல்கிறது அப்படிலாம் வந்து ஒரு குழந்தையாகவே இருக்கிறதுல இருந்தார். இவர் ரிக்வெஸ்ட் அவர் ஏதாவது மக்களாக எழுதணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அண்ணன் வந்து ஒரு பெரிய இருந்தாக்கா கோவிட் டைமில் வந்து அவர் பெருசாக சொல்லணும்னு சொல்லி அவர் எழுதி ப்ரெஸ் பண்ணல. பட் அவருடைய செயல் எல்லாமே ப்ரெஸ் தான். யாரே வரட்டும் வேலைக்கு அவருக்கு கொடுக்குறது எவ்வளோ கையில் இருந்தால் பார்க்காம கொடுக்குது அப்படின்னு இல்லை. அவங்க கோவிட் டைமில் வந்து நாங்கள் எத்தனை நாள் கொடுக்குறோன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு ராஜபாவனை உதவி பண்ணி அந்த என்ன அமைச்சரும் சரி எதுவும் சரி நாங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம். அவருடைய செயல் பற்றி அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டோம். அவர் கூட நாங்கள் பயணிக்கிறது ஒரு பெருமை. அவர் மேலே ஒரு சின்ன ஆட்கள் எழுதுகிற ஒரு பெருமை இன்னும் பெருசாக இருக்குது. அவர் எழுதிருக்கு நான் எழுதிதான் இருக்கிறேன். அது பெருசாக கொடுப்போம். அது நீதியை வலியுறுத்தி சின்னதாக சின்ன ஆட்கள் பண்ணியிருக்கேன். அவருக்கு இந்த விளையாட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்க ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ரொம்ப துணிஞ்சு தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. இப்படி ஒரு வந்து கையில் ரொம்ப கஷ்டம். அவருக்காக வேண்டி நான் கடவுள் பார்த்துருக்கேன். நல்லா இருப்பார். யார் சொன்னாலும் சொல்லலாம் அத்தனை சொல்லணும். அவர் கேட்க பெருமாள். தேங்க்யூ. I now call upon Mr. Suresh Rajan Loka Rajandar to say a few words. Good evening, my dear friends, sisters, family members, and relatives. It's been really a great pleasure, honor, privilege, and also blessed to say that Dr. K. Rajan Babu is my uncle. We as a family are retired function. As of now, we can see not many of the people who are achieved this feat and milestone. இப்போ இருக்கிற நாட்களில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது 60 வயதை கடந்து செல்வது மிக அதிகம். அப்படி இந்த 60 வயதை கடந்து பல சாதனைகளை சார்ந்தது இந்த நாளில் நம்ம மத்தியில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அது கடவுளுடைய கிருபை, அவருடைய பெற்றோருடைய தாபம், அவர் செய்த நன்மைகள், அவர் செய்த புண்ணியங்கள் ஏராளமாக சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அவர் செய்த நன்மைகளை குறித்து அதுபோல ஒரு சின்ன காரியங்கள் நம்ம சொல்லி போன share something shortly. First of all, he is a great individual. ஒரு நல்ல மனிதர் என்று சொல்லலாம். Genius in his profession and also achieved some great peaks in his career.
ஸோ லைக்வைஸ் இட் இஸ் இம்மென்ஸ் அண்ட் வாஸ்ட். நிறைய நாம் சொல்லிக்கொண்டு போனாலும் சில பேர் இருக்கிறதால நேர காலத்தில் அதிகமாக சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் கூட ஒரு குடும்ப தலைவனாகவும் அல்லது எங்கள் குடும்பத்திற்கு ஒரு தாய்தாகவும் அவர் மருமகனாக இல்லாதபடி மகனாக இருந்தார். எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற நல்லது கெட்டது எதுவாக இருந்தாலும் அவர் இல்லாமல் நடப்பதில்லை. Whatever the decisions that we take in our families also, he is the one, he is the crucial, he is the pinnacle, he is the cornerstone, he is a wonderful counselor. எங்கள் குடும்பத்திற்கு பைபிளில் ஒரு வசனம் சொல்லுவோம், நல்ல மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையை கண்டடைவான் அப்படின்னு சொல்லி. உண்மையில ஒரு நல்ல நன்மை கண்டறிகிறாங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன். அக்கா கூட வந்துட்டு அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு இத்தனை காரியங்கள் whatever the milestones and peaks that you have said, she is also one of the reasons for that. For that we have to be thankful and grateful for God. அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய குடும்பத்திலும் கூட ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இருவரும் சேர்ந்து இன்னும் சொல்ல போனால் என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் they are not my uncle and my sister. They are my father. Actually like my mother. ஒவ்வொரு காரியத்திலும் முன்னின்று பல காரியங்களை செய்வார்கள். And to say about uncle is a great finance office. ஒரு வல்லல் என்று சொல்லலாம். பல காரியங்கள் சம்பந்தப்பட்ட society has done so many things, especially during the pandemic times. He and his family, they have done so many things to the poor people. Likewise, there are so many lists he has accomplished. Because even the careers and opportunities already has been decided. They are told what he has achieved so far. அந்த மாதிரி அவருக்கு கொடுத்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்காக நம்ம நன்றி சொல்லணும். வேதத்தில் கூட பைபிளில் ஒரு சின்ன வசனம் சொல்லுகிறது, சங்கீதம் 128 ஒரு குடும்ப தலைவர் உண்மையாக உத்தமமாக நன்மையாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய குடும்பம் எவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லுகிறது. அதுபோல இவர் நன்மையும் உண்மையும் எல்லாவற்றும் அவர் வேலை ஸ்தலத்தில் மாத்திர வீட்டிலும் சம்பளத்தில் மனுஷன் முதல் ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கிறது. இது வரைக்கும் கூட ஒரு மனுஷன் வந்து இவர் கெட்டது செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி பல பேருக்கு நல்லது செய்தார். பல பேர் இவரால் வாழ்வடைந்திருக்கிறார்கள் நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதுபோல அந்த வசனத்தை போல அந்த குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு செழிப்பாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அதற்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தணும். லாஸ்ட் பட் லீஸ்ட் அன்புடைய ஃபேமிலியை மறக்க முடியாது. ஒரே ஒரு சின்ன காரியம் என்ன சொன்னால், இன்னைக்கு அன்பு தரப்புனா ஆல்பர்ட் இல்லை, அது ஒருதான் குடும்பத்தில் குறைவு காணப்படுகிறது. அருமையான தாயாரும் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் கிடைத்ததுக்காக நாங்கள் ஆண்டவருக்கு இன்னுமா நடத்த சார்பில் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதுவரைக்கும் கூட எங்கள் அக்கா எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் கூட கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கஷ்டம் சொல்லவே இல்லை. இவர் மாத்திரம் இல்லை, இவர் குடும்பம் கூட எப்படி இருக்கிறது நான் சொல்லுவேன். அது மாதிரி இந்த குடும்பத்தை கொடுத்ததுக்காக நான் மீண்டுமாக உங்கள் சார்பிலும் என் சார்பிலும் கடவுளுடைய சார்பிலும் மீண்டுமாக நன்றி சொல்லி உன்னுடைய எந்த சின்ன காலம் விட்டு போயிருந்தால் வருவதற்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ for a wish and pray even in the future, let us successful campaign of Mr. and Dr. Rajan Babu will continue, and may God grant him sound health, steady mind and strength as of now. Happy retirement, uncle. God bless you. திரு மிஸ்டர் எண்ணெயாராம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அதே போன்று திரு சிவா பிசிஎல் யூனியன் பிரதர் காங்கிரஸ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். திரு பொன் சாரமணி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மற்றும் தினேஷ் டிஎல்கே செக்ரட்டரி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன்.
பரவாயில்ல ஒன்றும் Ladies and gentlemen, I am also a retired scientist, worked in NIR for 40 years. For 40 years I worked under our great scientist, Dr. Rajan Babu. A humble and simple man is a complex problem not solved by him. So many problems we face in our institute. In such a way, just second, challenge management as well as this way into the top. Minister, Secretary and all Lanai, that's a wonderful person. Yeah, you see, sir, you have done a wonderful work for our institute. You remember all the time, especially I worked under you. It is presented. Sir, I wish you all the best. Sir, when you share many things, you want to do many things with media people. Person, a simple person, got a head of the scientist, and he do so many things. Sir, any problem that comes, actually not mechanic or technique, and any problem, you solve very simply, very quickly. The other scientists will be take a line. You don't support the institute, the management, you will support only the staff. It's a great man, sir, we wish you all the best. You want to do many things to teach people. We wish you can open the institute, sir. We all will cooperate. Same institute in the other day you want to open, it's possible. It's possible by you, sir. You are an intelligent scientist. You can do that. So we wish you all the best. Thank you for this opportunity. On behalf of my family, and behalf of myself, I am extending my heartfelt thanks to Dr. Rajan Babu. Request Sri Arjunan to say a few words. Also, considering the time constraint, I request the speakers to finish their speech in few minutes. A.R. family, Alfred and Randy family. Alfred நாம் இங்கே வருகிறோம். Rock mechanics, scientists, கோல்டு அப்படிங்கிறத பாறைகளை வெட்டி பிளந்து அதை அரைச்சி கரைச்சி எடுத்து அதெல்லாம் கோல்டு. அதுபோல அந்த இடத்துல இந்த பாறைகளின் தன்மை என்ன? பாறைகள் ஒரே மாதிரி இருக்காது. பாறைகள் ரெண்டு விதமான வெட்டியாக இருக்கும், இல்லை இதுவாக இருக்கும், நிலக்கிற பாறை எல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு நிலக்கிற பாறை எங்களுடைய குளத்தில் நிலக்கிற பாறை, ஏன்னா நிலக்கிற ஒரு பாறையோட இருக்கு. அப்போ அதுக்கு தன்மையை கரெக்டாக ஆராய்ந்து அனலைஸ் பண்ணி அதில் உள்ள மைண்ட் உள்ள போய் வேலை செய்யணும்னாலும் சரி, இல்லை ஒரு கட்டடம் கட்டணும்னாலும் சரி,
திறமை இருக்கிறது. அந்த திறமையையும் அந்த ஒரு நாவலுடைய அறிவையும் அங்கே வேலை செய்த காலகட்டத்திலையும் அதுக்கு முன்னாலும் அதை தானே வளர்த்து கொண்டு மனுஷன் வளரும். ஆனால் ஒரு நாளைக்கு அடையக்கூடிய அது வந்து விஞ்ஞானி ராஜன் பாபு அடைந்திருக்கிறார். அது கேள்வி மக்களுக்கு தான் ஒரு பெருமை நடக்கக்கூடிய விஷயமா இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இன்னைக்கு ஆகிடும். பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்கு இடையே ராமர் கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் அந்த ராமர் கோயிலுக்கு கற்களின் தேர்வு கட்டும் கட்டணம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நினைப்போடு அதை தேர்வு செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரே வல்லமை படைத்த ஒரு அமைப்பு என்னையாகும். அதுக்கு தலைமை விஞ்ஞானியாக இருக்கக்கூடிய ராஜன் பாபு, விஞ்ஞானி ராஜன் பாபு என்பதை கண்டறிந்து அந்த பொறுப்பினை அருமையான பொறுப்பு அரசு யாருன்னு அவங்க வழங்கியிருக்காங்க. அந்த வழங்கப்பட்ட பொறுப்பை முறையாக சரியாக டெடிகேஷனாக அந்த வேலையை செய்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரலாற்று சிறப்பாக ராஜராஜ சோழன் கட்டினார் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம். அப்போ கல் அது கல்லு தான் கட்டி அந்த கல் பிரம்மாண்டமான கல். அந்த கல் அது மேலே போய் சேரணும். ஒரே ஒற்றை கல் மேலே தான். அப்போ அதுக்கு தேர்வு எப்படி இருக்கணும். அப்போ இந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் அவங்க அனலைஸ் பண்ணியிருக்கணும். இல்லாமல் ஒரு சயின்டிஸ்டா வளர்ந்துருக்க முடியாது. அது மாதிரி கல்லணை கல்லணை அணை அதுக்கு 1000 வருஷம் ஆச்சு. அந்த கல்லணை கட்டுவதற்கு கிலோமீட்டர் இருக்கிறாரு, மைன்ஸ்ல இருக்கிறாரு, இங்க பக்கத்தில் எண்ணெயாளர் வேலை செய்யறாரு. அவர் அக்யூர் பண்ணியிருக்கிற நாலேஜ் தெரியாது. இப்போ கூட அவர் விடுறதுக்கு தயார் இல்லை. அவர் விடுறதுக்கு தயார் இல்லை, ரிலீஸ் பண்ணுறது தயார் இல்லை. ஆனாலும் அவர் புதிதாக இன்னைக்கு 60 வயசு 62 வயசு இங்கே முடிஞ்சவே இல்லை. அவருடைய விஞ்ஞான ரீதியான நடவடிக்கை, சயின்டிபிக் ரீதியான நடவடிக்கை இங்கே நின்று போய் விடாது. இன்னும் தொடர வேண்டும் என்ற ஒரு ரிக்வஸ்டை இன்னைக்கு என்னையாரம் முன்னாள் பேசுகிறது சொல்லியிருந்தேன். அப்போ அவருடைய சயின்டிபிக் நாலேஜ் அவருடைய காலம் முழுமைக்கும் இந்த நாட்டுக்கு பயன்பட வேண்டும், இந்த மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும். அவரை நம்பி இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ அவர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்து புதிய முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். இன்னைக்கெல்லாம் பொதுத்துறைங்கிறது கிடையாது. இன்னைக்கெல்லாம் தனியார் தான் மாறிக்கிட்டு வருது. நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். அவர் இந்த ராக் மெக்கானிக்ஸ் சயின்டிபிக் நாலேஜ் எந்த வகையில் பயன்படுத்தணும், மக்களுக்கும் பயன்படணும், என்ன ஒரு சேவையாக இது முன்னாடி கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வர வேண்டும். அது வளர வேண்டும், அது செயல்பட வேண்டும். அது செயல்படுத்துவதற்கு உறுதுணையாக தங்கவயலில் எண்ணற்ற
இந்த வாரிசு சுரங்கத்தினுடைய வாரிசுகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சுரங்கத்தினுடைய அறிவு இன்னும் இருக்கு. அந்த அறிவை பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை அவர் உருவாக்கினா நல்லது என்பது என்னுடைய ஆசை. அந்த வகையில் அவர் செயல்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. அது கண்டிப்பாக எதிர்காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு அவர் உருவாக்கி செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு ரிக்வஸ்டுடன் நினைக்கிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் இன்னைக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல காம்படிட்டிவா எத்தனையோ மிஷினரி இன்னைக்கு இருக்கிறத விட வலுவான எந்திரங்களை உருவாக்குவது வெறும் டெஸ்ட் பண்றது மட்டும் இல்லை, டெஸ்டிங் மிஷினரி அது மாதிரி ஒரு முன்னெடுப்பு கூட இன்னைக்கு கண்டிப்பாக தேவை இருக்கும். ஏன்னா எதிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மைன்ஸுடைய வரலாறு இன்னும் முடிந்துள்ளதில்லை. 100 ஆண்டு கால 120 ஆண்டு கால வரலாறு அல்ல இது. இன்றைக்கு தங்கத்தினுடைய தேவை எவ்வளவு இருக்கிறது? கோல்டு நீங்க மூடுற போது 8 கிராம் கோல்டு 3000 ரூபாய். இன்னைக்கு 68,000 ரூபாய் 8 கிராம் கோல்டு, சவரன் கோல்டு. 68,000 என்பது எங்கே? கோல்டு இருக்குதா? இருக்குது. எங்கே இருக்குது? எடுத்த மண். அன்பார்ந்த பெரியவர்களே, நண்பர்களே, தோழர்களே, எனக்கு முன்னாள் பேசுகிறவர்களெல்லாம் அருமை விஞ்ஞானி அவர் பற்றி சுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் சொன்னார்கள். அதே போல அருமை தம்பி மாணவர்களுடைய மகன் தெளிவாக சொன்னார்கள். அந்த திட்டம் பார்க்கும்போது ஒரு படிச்சுமா இருந்திருக்காரு. ஏன்னா பரிசுமை பகுதியில் நாங்கள் ஒரு பள்ளி கட்டணும். பரிசுமை ஹைஸ்கூல் இருந்தது. அந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஆர்வம் வாட்டர் கொடுத்தாரு. ரெண்டாவது எல்லா விதமான உதவிகளும் செஞ்சிருக்காரு. ஏன்னா அது வந்து 2 இருந்தான். ஒன்று பரிசுமை ஸ்கூலு, இன்னொரு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன். அது 2 இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கணும். அதனால சொன்ன மாதிரி எல்லா விதமான சூழ்நிலை இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் திட்டமிட்ட பணிகளில் விமானப்பாட்டில் உள்ள அன்பு தாயார் ராணி அவர்கள் அது அத்தனை பேர் நல்லா படிச்சிருக்காங்க, நல்ல எஜுகேட்டடு எல்லாம். அதே மாதிரி ரமணி அன்பு ரமணி அவர்கள் எத்தனையோ பேருக்கு வைக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ கூட பார்க்குறாங்க, எல்ஃபும் உடனே இருக்கிறாங்க. அதே ரீதியாக பாபு தினேஷ் பாபு அவங்க குடும்பத்தில் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிற குடும்பத்தை வழிகாட்டுகிற வகையிலே வேலை செய்கிறது கம்மியாக உள்ளது. அந்த வகையில் போடும்போது பள்ளி நடத்துகிற நம்ம கஷ்டமான ஒரு பொருள். ஏன்னா இந்த சூழ்நிலையில் நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம். அதை கிரியேட் பண்ணுற வகையில் இப்போ பாபு அவர்கள் ராஜேஷ் அவர்கள் எங்களுக்கு வாட்டர் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம பெண்கள் ஏன்னா நீங்கள் படிக்கிற பசங்கன்னா ஆர்வம் கொடுக்குறாங்கன்னா தங்களுடைய ஒரே ஒரு ஆர்வம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு மனுஷன் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கம்மியாக சொல்லிவிட்டோம். அவர் உங்களோட அசுமா அவர்கள் நாங்கள் நல்லா பண்ணிக்கிறோம். அவர் ரொம்ப வருவாரு. நான் வந்து கவலை என்னன்னா அவர் யோகிக்கு கிராமத்தில் இருந்தார். அதே ஒரு முஸ்லீம் இருந்தாருன்னா பெருமத்தோடு நாங்களாம் ஆனால் அவர் போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஆண்டு அவர் சொல்லுறாரு. அதில் அவர் புகழெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அறிஞராக நம்ம தேவை அதிகமாக தேவை வாய்ப்பு. I now request Sri Naidu Babu sir to say a few words in honor of Tajandari.
after retiring or after so he is getting ready for his second division. இதே வகையில் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக எட்டாவது 8 to 10 இன்னும் எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. சென்ட் மேரிஸ் பேட்ச் 76 79 பேட்ச் நாங்கள் படிச்சது. அந்த டைமில் நிறைய ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷன் மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் பேட்ச். அதே மாதிரி காலேஜில் எல்லாரும் ஒன்றா இதே மாதிரி தமிழ் ரிசல்ட் கொடுத்தோம். There are so many doctors, Dr. Shiva, Dr. Bhaskar, நான் தமிழர்கள் அதே மாதிரி நிறைய பேர் யார் ஃப்ரெண்ட் அவுட் அவர் நம்ம பிரதர்ஸ் மாதிரி எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறேன். யாருமே வந்து இது வாஸ் நாட் அ ஸ்கூல் ரைட். எல்லாரோட அப்பா அம்மா இருக்காங்க மைனிங்கில் தான் வேலை பண்ணணும், மைனிங்கில் வேலை பண்ணி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஸ்டெப்பும் மேலே போகிறது நமக்கு ஒரு பெரிய பயன்படாது. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு வேலையில் பண்ணுறது வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஒன்று நம்ம மேலே போகிறது சுமூக எடுத்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஒரு பிரேக் இருக்கும். பிரேக் விட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு சந்தோஷம் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் இருக்கணும். அது எல்லாத்தையும் மீறி நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் சைனாவோட நம்மளோட பெற்றோரோட ஆசைகளோட ப்ளஸ் எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கு ப்ளஸ் எங்களோட அந்த ஒரு என்ன சொல்றது சொசைட்டியில் மனிதாபிமானம் எல்லாரோட அனுசரிச்சு ஒரு இந்த ஒரு நன்னாங்க நாங்கள் ஆசிரியர்கள் அவரோட குடும்பம் அவரோட மக்கள் எல்லாரும் எங்களோட நாங்கள் இதே ஸ்கூலில் கற்றுக்கு இதே ஸ்கூலில் ஒரு சென்றாபாட்டு ராஜபாபுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவித்து சொல்கிறோம். ராஜபாபு நாங்களாம் வந்து எஸ்எஸ்சி படித்து அம்மா பிரிஞ்சு போனதான். அதுக்கப்புறமா இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்லை கூட இருந்தாலும் இந்த வேறு சப்ஜெக்ட் ஜியாலஜி அந்த ராசனல் டெஸ்ட்டு அதில் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணி டாக்டர் பண்ணி அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன் நம்ம என்ன டைரக்டாக வேலை செஞ்சு ஒரு டாப் பொசிஷன் வந்துட்டு முக்கியமாக இந்த அயோத்தியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அவர் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஃபேமிலியெல்லாம் எப்போ கேட்டாலும் பிஸி இவர் சரௌண்டிங் லாஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப பிஸியாக இருந்தவர். அட்லீஸ்ட் இதுக்கு மேலே அவர் குடும்பத்தை கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு நாங்கள் கேட்டு அவருடைய இந்த பணியும் தொடரணும். இந்த ஜியாலஜி பிஸி ப்ரொஃபஷன். அதே மாதிரி ராஜபாபு ஒரு கோர்ட்டான் இந்த ஊருக்கு எதனா செய்யணும் ஒரு கோர்ட்டாக இருக்குது. நாங்கள்லாம் பேசிக்கிறோம். ஒரு நல்ல இது குடும்படியாக இதுவும் எடுத்துக்கொண்டு ராஜபாபு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கும் ஆனந்தம் மாசம் இருந்த அந்த நாட்டில் எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பாபுனுடைய உடன் பிறந்த அன்பு சகோதரருமான எங்கள் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் பாபு அவர்களுடைய சூப்பர்நேஷன் பணிபுரிந்த நாளிலே அவருடைய வரலாற்று சூழல்களை கனவுகள் புலப்பட்டு நினைவுகள் நிலை பெற்று உறவுகள் உயிர் பெற்று அறிவை கூர்மைப்படுத்துவது கல்வி தன் ஆற்றலை வேகப்படுத்துவது உழைப்பு ஒழுக்கத்தை பேணி காப்பது விழிப்பு ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்துவது பண்பு குடும்பத்தை நல்வழிப்படுத்தும் வழக்கம் குடியினர் போற்றும் நாவழக்கம் சான்றோரை வளமும் நல்லொழுக்கம் சமுதாய பணியாற்றும் நற்பழக்கம் வண்ணத்தையும் சமூகப்படுத்தி நாமும் மனதில் நிலைநிறுத்தி இந்த தங்கவயல் மக்களை அனைவரும் வியந்து போகும் அளவிற்கு ஒரு தங்க சுரங்க தொழிலாளி பிள்ளை பெற்றெடுத்த தவப்புகளை இங்கு வாழ்த்துவதற்கு
we now have our Babu Daddy. He is someone who has witnessed Rajan Daddy grow from curious young boy into the dedicated professional we celebrate today. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, சகோதரர்களே, தோழர்களே, தயவுசெய்து ஒரு 5-10 நிமிஷம் முடிச்சிடலாம். இந்த நிகழ்ச்சியை நன்றாக நடத்த வேண்டும் இருக்கிறோம். தயவுசெய்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும். நாங்கள் 6 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தோம். ஆனால் மழை வந்ததன் காரணமாக அது தாமதம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 7 மணிக்கு முடிச்சு 7 மணிக்கு நம்ம என்ன இங்கே ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறாங்க இது பண்ணிட்டு ஒரு 8-9 மணிக்கு முடிச்சதாட்டு நம்ம ரொம்ப சுருங்கிய தான் ஏற்பாடு பண்ணோம். அதனால தயவுசெய்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் டு வெயிட் ஃபார் another 5-10 minutes. இதை முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா அவர் பேச வேண்டியது இருக்குது. அவரோட பேச வேண்டியது இருக்குது. தோழர்களே, நண்பர்களே, எனக்கு உண்மையே மிகப்பெரிய சந்தோஷம், மிகப்பெரிய பெருமை. இன்றைக்கு அந்த வகையில் ஒரு கந்தசுரனுடைய பிள்ளையாக பிறந்து இன்றைக்கு இந்த நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய சிறந்த ஒரு சயின்டிஸ்டாக வளர்ந்து வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய சந்தோஷம். குறிப்பாக என்னுடைய தம்பி என்னுடைய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையை சந்தோஷம் இருந்தது. ஏன்னா நீங்க பார்க்கிற கந்தசுரனம், நீங்க தொடர் அர்ஜுனன் பேசுவதுன்னு சொன்னாரு. கந்தசுரனாக மிகப்பெரிய வரலாற்றுக்கூடிய ஒரு சுரனம். அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் டெக்னாலஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த நாட்டில் பார்த்தோம்னா சீனை ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ். இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் நம்மளுடைய சுதந்திரம் பெற்ற பின்னாடி இந்தியாவில் வளர்ச்சி கிடையாது, கல்வி கிடையாது, ரொம்ப பின்தங்கிய நாடுகள் இருந்தோம். சுதந்திரம் பெற்ற பின்னாடி நம்முடைய சொந்தக்கான அப்படின்ற வகையில நீங்க பல பொதுத்துறை பல நீங்க அதனால மிகப்பெரிய மாற்றங்களாக வந்தது. ஆனால் சுரங்க பகுதியில் வாழக்கூடிய பிள்ளைகள், சுரங்கத்தில் வாழக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடையாது. இன்றைக்கும் கூட அந்த நிலைமை இருக்கு. சமமான சூழ்நிலையில நீங்க ராஜன் கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு, குறிப்பாக என்னுடைய தந்தை என்னுடைய தாய் அவங்க 2 பேரும் கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி பல குடும்பங்கள் நம்ம ஊர்ல இருக்கு. அந்த வகையில ஒரு நல்ல படிக்க வேண்டும் ஏற்பாடு பண்ண சமைக்கிற ராஜன் பாபு ஒரு தயக்கம் இல்லாம பல கஷ்டங்கள் பல இன்னல்கள் இருந்தாலும் கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு அவருடைய அறிவியை வளர்ச்சி கொண்டது மூலியமாக ஒரு ரிசர்ச் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. பல அனலைசிஸ் பண்ணணும், பல புத்தகம் படிக்கணும், பல விஷயத்தை தெரியணும், தெரிஞ்சு அதை அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சயின்ஸ் அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் நீங்க சொல்ற பகுதியில் ராக் பஸ் எப்போ பார்த்தாலும் பல பேர் இறந்து போயிடும் ராக் பஸ். ஸோ அந்த டெக்னாலஜியை சேஞ்ச் பண்ணும்போது நீங்க என்ன இடம் வந்த பின்னாடி ராஜன் பாபு is the number 1 scientist to see that rocks should not be busted, it should be cut. அது சரியா கட் பண்ணி மனுஷனுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாம, வேஸ்டேஜ் இல்லாம, எதுவுமே இல்லாம நீங்க கிளியர் பண்ணி கொடுக்குற அந்த ப்ராஜெக்ட் சயின்டிஸ்ட் பிரச்சனை. நான் அவர் என்ன இடத்துல இன்ஸ்டியூட் போனேன், அவருக்கு ஃபிலிம் ஸ்டேஷன் பண்ணாங்க, அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்தினாங்க. அங்க போன பிறகு மிகப்பெரிய அவருடைய பெருமை. அங்க இருக்கக்கூடிய பல சயின்டிஸ்ட் பல டேரக்டர்ஸ் பேசும்போது ஸ்டில் இஸ் சர்வீசஸ் ரிக்வயர்ட் பண்ணாங்க. அதுதான் அவருக்கு ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டு கவர்மெண்ட் ரெக்கக்னைஸ் நீங்க கவர்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணி சொல்றாங்க. பட் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. எங்க குடும்பத்துக்கு மட்டும் பெருமை இல்லை, இந்த ஊருக்கு பெருமை. அதுவும் ராக் மெக்கானிக்ஸ்ல பல சயின்சஸ் உருவாக்கிறாங்க. டாக்டர் அப்துல் கலாம் இருக்காரு, அவர்
எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளை ஒரு பெண் பிள்ளை. எனக்கு 3 மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க. 2 பேருக்கு ஒரு மருத்துவம். அவங்க எல்லாமே என்னுடைய பிள்ளைகள் மாதிரி, எங்க குடும்பத்துக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைகள் மாதிரி ஒரே மாதிரி நாங்கள் பார்த்து வளர்க்கிறோம். ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் மை சில்ட்ரன்ஸ். அவங்க கூட நீங்க நல்லா படிச்சு வரணும். ராஜன் கஷ்டப்படுது, நாங்கள் கஷ்டப்படுது வகையில் அவங்க கூட இந்த ஊரில் ஒரு சிறப்பான ஒரு நல்ல அதிகாரிகளாக ஒரு நல்ல சயின்ஸ் சமூக சேவை, இதுக்கெல்லாம் நல்ல சமூக சேவை. நீங்க மனுஷன் கேட்டதாக இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும். அதுக்கு சரியான தத்துவம் தேவை. அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கலாம் இந்த நாட்டில் மக்கள் ஜனநாயகம் ஒரு உருவாக்கணும். மக்கள் ஜனநாயகம் உருவாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் சோசியலிசம் இருந்தால்தான் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி பங்களிப்புலாம் அது சமுதாயத்துக்கு போய் சேரும் அப்படின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லி நீங்க வந்ததுக்கு எனக்கு பெரிய பெருமை, மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லி நாங்கள் அடுத்தபடியாக ராஜன் பாபா Thank you all. Please be seated. So this is the moment we all have been waiting for, to hear from the person at the heart of today's celebration. ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என் அரசு மிக்க நன்றி. எல்லாரும் சொன்னாங்க அவர் வந்து அயோத்தியெல்லாம் கோயிலுக்கு சேவை செஞ்சார். ஆக்சுவலாக அவர் அதை கேள்வி போல ராமன் அவர் செலக்ட் பண்ணார் இந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் வந்து சேவை செய்யணும். அதுதான் அவருடைய கடவுளுக்கு அவருக்கு வருமானம் நினைக்கிறேன். ஸோ அவருக்கு விருது வாழணும் அப்படின்னு அவருக்கும் அவங்க கொண்டு To join to say a few words. On the best, sir, madam, and their families. It is a great pleasure in participating in the function organized for retirement function of Dr. Rajesh Babu. I was working with Dr. Rajesh Babu since 1994. I think I am the first person to associate with him in many of the projects. In the best moment, General in the last mission area. But I think what is my association with Rajesh Babu? I joined in the last meeting. Last meeting, he was saying, I am scientific assistant. I am the first scientific assistant to Rajesh Babu. Last meeting, last meeting, divided in the water nice and our nice in the one nothing. And apart from that, underground hydroelectric projects is there, in which electricity is generated. Under there was huge scope for plastic and if the first man identified and the spread its services to the hydroelectric projects also along with the services to our governments and other ones. For our first Mania hydroelectric project, small hydroelectric project, he rendered his services. After that project, throughout the country, wherever hydroelectric projects are released, எல்லாமே அவருடைய services are done. And I am the one person who was closely associated with him. And he is very knowledgeable. Rock mechanics is gem of persons. Big Polona, Ruko, and the Luke rock mechanics knowledge is the Yanga. ரொம்ப என்னால் டெக்னிக்கலாக பேச முடியும், ஜெனரலாக என்ன அதனால் இதோட என்னுடைய ஒரே சின்னதாக முடிச்சுக்கிறேன். ஐ விஷ் டாக்டர் ராஜன் பாபு சார் a contented, peaceful, healthy retirement. Thank you, sir. First of all, I am thankful to my family and all the invitees and guests who are here. I thank
Almighty God for giving me an opportunity to the country, the society, to the family, to my friends, and to some extent myself. Many people have talked so much about me, but I think I did my job. I'm a person who never expect anything from anyone. I want to give you. I know we have come with nothing and we'll be going back with nothing. What is that we are going to leave here is a legacy, the human nature, the love and affection to the society. In this context, definitely I do not want to take more time, but I am privileged to say a few words because the place where I am born is a unique place with unique problems and the unique achievements, and everything is unique in nature. அந்த வழியில் பார்க்குறப்போ இந்த கோலார் தகவையில் நாங்கள் பிறந்த காலத்தில் 1964 எப்படி பிறந்தோம் எப்படி வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு யோசித்து பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரியாகவே சொல்ல போனால் இன்னுமே என்னோட மனசில் நான் இவ்வளோ பெரிய பொசிஷன் உயர்ந்திருந்தாலும் அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு மூலையில் இருந்துன்னு தான் இருக்கு. அந்த ஸ்லேவரின்ற ஒரு மனசு எனக்குள்ள இருந்துன்னு தான் இருக்கு. எனக்கும் மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸர்களை இன்னைக்கு பார்த்தாலும் வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த பயம் வந்துட்டு தான் இருக்கு. காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோலாத்தா கோயிலில் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு தொழிலாளி வர்க்கமாக தான் இருந்தது. நமக்கு பாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனை பேருமே வேற மேக்சிமம் வந்துட்டு தொழிலாளி தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா உழைக்க மட்டும்தான் தெரியும், மற்ற எதுவுமே தெரியாது. ஒரு மனுஷனை மதிக்காத ஒரு காலத்துல நாங்கள் பிறந்து வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நாங்கள் பார்ப்போம், நாங்கள் பிறந்த வளர்ந்த இந்த ஏரியாவில் நம்ம சமையல் அங்கே அந்த சைடில் நாங்கள் இருந்த காலத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன மாதிரி ஒரு கஷ்டம், சாப்பிட்றதுக்கு கூட சில வேலையில் கஷ்டம். இவங்க மைன்ஸுக்கு போவாங்க, அப்பா எல்லாருமே தான், இவர் மட்டும் தனி இல்லை, எல்லாமே தான் போனாங்க. இவங்க உள்ள போனால் மீண்டும் வருவாங்களான்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் தான். அவ்வளோ ராமகிருஷ்ணன் எப்பவுமே ஒரு ராமகிருஷ்ணன் நமக்கு தெரியும் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு டெத்து நடந்திருக்கும், ஒரு ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குன்ற ஒரு சூழ்நிலை பயம். ராமகிருஷ்ணன் உடனே எல்லாமே ஷாப்ட் பக்கம் ஓடுவாங்க, எந்த ஷாப்ட் நடந்தது, ஏன் நடந்தது, என்ன இது, கண்டிப்பாக ஒரு பாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் கண்டிப்பாக நடக்கும். அந்த சூழ்நிலை நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் ஒரு ராமகிருஷ்ணன் எழுந்து எல்லாமே ப்ரேயர் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே போயிருக்கிறவங்க சேஃபாக மேலே வரணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை. அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ மனசுக்குள்ள ஒரு வேலை, எப்படி நம்ம வந்து இருந்து வெளியே வருவோம். எங்கள் குடும்பத்தில் வந்துட்டு சொல்ல போனால் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எங்கள் ஒரு டோட்டல் ஃபேமிலி, எங்கள் மாமா கோபால் இருக்காரு, அவரும் சேர்த்து நிறைய டெடிகேட் பண்ணுறது. பர்டிகுலர் அப்பா நிறைய படிப்பார், புக்ஸ் நிறைய இருக்கும். அந்த புக்ஸில் வந்து அது படிக்கிற பழக்கம் அவருக்கு இருந்தது. நிறைய நியூஸ் பேப்பர் படிப்பார். பர்டிகுலராக வந்துட்டு அவர் இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு அதில் இருந்தப்போ அந்த கொள்கைகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தோம். ஸ்கூலில் படிக்கிறப்போ எல்லா லீடர்ஸ் பற்றியும் படிப்போம், எல்லாரும் பற்றியும் தெரியும். பர்டிகுலராக வந்துட்டு அடால்ஃப் ஹிட்லர், அவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு மனுஷன், எல்லாருமே ஒரு கெட்டவரெல்லாம் பார்த்தாங்க. உங்கள்கிட்ட சின்ன வயசுல அவர் அனுபவிச்சது யாருன்னு தெரியாது. அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபேமிலியிலிருந்து வந்தவர் தான் அடால்ஃப் ஹிட்லர். ஆனால் அவர் குள்ளமானதாகிறதுக்காகவும் அவருடைய உடல் வலி வந்து சரியாக இல்லாத காரணம்னால ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவர் எல்லாமே கேலி பண்ணி கிண்டல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் அவருக்கு வந்து ஒரு உத்வேகத்தை தந்தது. நான் இதை வின் பண்ணி பெரிய ஆகணும்னு சொல்லிட்டு லேட்ஸ் ஆன் தட் கன்வெர்டட் இட்ஸ் அப் இன்டு எ ஸ்டடீஸ். அதில்
பேசுகிறப்போ டாக்டர் அம்பேத்கர் பற்றி பேசுவாங்க, கார்ல் மார்க்ஸ், லெனின், ஸ்டாலின், எங்கல்ஸ் எல்லாம் படிப்பாங்க, எல்லாத்தையுமே படிப்பாங்க. ஒன்றே ஒன்று, இந்த போராட்டம் வேண்டாம் எல்லாரோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த கூலி அது சம்பளம் கூட சொல்ல முடியாது, ஒரு கூலியாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை வச்சுட்டு இந்த பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும், சாப்பிடணும்னு பெரிய பெரிய ஒரு பிரச்சனை. அப்போ எல்லாமே முன்னேறணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை. எப்படி முன்னேற முடியும்? படிச்சா மட்டும்தான் முன்னேற முடியும். அன்னைக்கு நான் யோசித்தேன், அப்பா வேலைக்கு போவாரு, 2 ஷிஃப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வருவாரு, நைட்டு 2 மணிக்கு வந்து குளிப்பாரு, குளிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, வெளியில வந்து அந்த கல்லுல வந்து வெறும் வெளியே கல்லில் பார்த்து தான் குளிப்பாரு, பக்கெட்ல தண்ணி. வீட்டுக்குள்ள வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, ஒரு கேண்டில் லைட்ல படிக்கணும், இல்லைன்னா அந்த கெரசன் லேம்ப்ல படிக்கணும். வீடுன்னு சொல்றதுக்கு வீடும் கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஹட்மெண்ட். இன்னைக்கு கூட பார்த்தோம்னா வீடுன்னு சொல்றாங்க, வீடே கிடையாது, ஒரு ஹட்மெண்ட், ஒரு டெம்பரரி ஷெட். அதில் தான் எல்லாமே அதிலே இருக்கிறோம். அந்த சூழ்நிலை மாறணும்னா ஒரே ஒரு வழியில நம்ம படிக்கணும், படிச்சு முன்னேறணும். முன்னேறி இந்த வீட்டுக்கும் அந்த நாட்டுக்கும் அந்த சமுதாயத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கணும். அன்னைக்கு நான் நினைச்சேன், அந்த நினைப்பு எனக்குள்ள வந்து பத்தி எழுதிக்க ஆரம்பிச்சேன். அதுதான் எனக்கு சாப்பாடு இல்லைனாலும் அவரோட படிப்பு மட்டும் தான் வேற வந்து நினைச்சேன். அன்னைக்கு படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சேன். தட் இஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன். அதன் பிறகு பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பல போராட்டங்கள். வீட்டில் இருக்கிறவங்க நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க எனக்காக. ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை நான் உருவாக்கி வர்றதுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்க அத்தனை பேரும், பர்டிகுலராக வந்து என்னோட அண்ணன் பாபு, அவர் எஸ்எல்சி படிக்கிறப்போ ஒரு டைப்பிஸ்டாக வந்துட்டு மாதம் 30 ரூபாய்க்கு போய் வேலை செஞ்சுட்டு வந்தேன். படிக்கணும், ஈவினிங் ஆனால் வந்து வேலை செய்யணும். அங்கே வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டீ வாங்கி சொல்லியிருப்பாங்க. நான் பார்த்தேன், டீ குடிக்கணும் வந்து இருக்காரு. வீட்டில் வந்து யோசித்தேன், எனக்காக எவ்வளோ சாக்ரிஃபைசஸ். அந்த சூழ்நிலாம் இருந்து படித்து மேலே வந்தப்போ எனக்கு பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. பல யூனிவர்சிட்டியில் வந்து சான்சஸ் கிடைச்சது. நான் எங்கேயுமே போகிறேன். நான் நினைச்சதெல்லாம் என்ன, இந்த குடும்பத்தை சரி பண்ணணும், அவங்க ஒரு நல்ல நடத்தணும், இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். அப்போ I was reading Americans, I was reading Karl Marx. Karl Marx Das Kapital எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து சயின்டிஃபிக் கம்யூனிசம் சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு. அதுதான் இன்னைக்கும் நம்ம இருக்கு. இந்த சயின்டிஃபிக் கம்யூனிசம்ன்றது வந்துட்டு யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு புரியும். இன்னைக்கு பொருளாதாரம் உலகத்தில் இருந்து அணிகரிக்கப்பட்டது, தட்ஸ் ஹேப்பனிங் டுடே. அன்னைக்கு ஒன்றும் பார்ட் பை பார்ட் வந்து we study. ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் எல்லாமே பார்ப்போம், ஒவ்வொன்றும் பார்த்துக்கணும். பைபிள் படிப்பேன், குரான் படிப்பேன், ராமாயணம் படிப்பேன், மகாபாரதம் படிப்பேன், எல்லாமே படிப்போம். அண்ட் ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஒன் புக், டை டு லிவ். டை டு லிவ்ன்றது இட் இஸ் a book written by a famous novel. நீ வாழணும்னா நீ சாகணும், உன்னுடைய ஆசைகளுக்கு நீ சாகணும். உன்னுடைய ஆசைகளுக்கு நீ செத்தாதான் இந்த உலகத்தில் உங்களால் வாழ முடியும். என்ன ஆசை? நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது, என்னோட சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் என்னைக்கு நினைக்கிறது. நமதுன்னு எப்போ பார்க்கறது ஆரம்பிக்கிறோம் அன்னைக்கு எல்லாமே சமமாக இருக்கும். ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லிக்கிறதுல எனக்கு பெருமை கிடையாது. ஆனால் என்னை விஞ்ஞானியை உருவாக்கிற என்னோட குடும்பத்துக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கும் தான் நான் பெருமைப்பட்டு சொல்வது. காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, பல விதமான கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் I'm thankful to the country. என்ன opportunities? Government has given so much of opportunities for everyone. அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள் பிறந்து வாழ்ந்த அந்த சூழ்நிலையில் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப நாங்கள் நிறைய பேசுவோம். நாங்கள் எதிரும் குறைஞ்சவங்க இல்லை. ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் சரி, படிப்பிலும் சரி, குயிஸ் காம்படிஷன் இருந்தாலும் சரி, எது இருந்தாலும் வந்துட்டு முன்னே போய் நிற்போம், எல்லாத்துலேயும் இருப்போம். எங்கள் கையில் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றே ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பணம். காசு கிடையாது, காசு நாங்கள் பார்க்கவே கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டம். இதே ஸ்கூலில் தான் நாங்கள் படித்தேன். ஈவினிங் வந்து நிற்கிறப்ப அந்த கிரௌண்ட் பார்த்து யோசனை இருந்தால் ஃபீஸ் கட்ட சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ₹1 தான் ஃபீஸ் கட்டணும், வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க.
வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், 2-3 பேர் சேர்ந்து வந்துட்டு ஏதோ விளையாண்டு போகிறது தான். ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த தாட்ஸ்குள்ளே வராது, மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு வரும். ஆனால் அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அன்னைக்கு வந்து ரெவல்யூஷனரி டீச்சர்ஸ். They filled us with seeds of the positive thinking. எதுவுமே நெகட்டிவா வந்து சொல்லி தரல, முன்னேறக்கூடிய ஒவ்வொரு வழியும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க சொன்ன இந்த போர்டு ஒன்று எனக்கு அப்படியே நினைவாக இருக்கு. காரணம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த நாட்டு மேல ஒரு பற்று இருந்தது. அந்த பற்று எங்களுக்கும் அவங்க கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் தான் என்னோட நண்பர் நேர்பாபு சொல்லுவாங்க, இந்த பேட்ச் எங்களுடைய பேட்ச் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதுனால நாங்கெல்லாம் படிச்சு முன்னேறணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுனால எல்லாம் முன்னேறிவாங்க. ஆனால் முன்னேறி நான் மட்டும் முன்னேறணும் நான் என்னைக்குமே நினைச்சது கிடையாது. என்னோட கூட எல்லாமே கூட வரணும். I do not want to be stand alone. I want to help the society from where I have come. அதனால I did wonderful job எல்லாமே சொல்லுவாங்க. But for me it is a routine job. இன்னைக்கு சொல்ற everybody acclaims, I have done this, I have done that. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. Any problem is not a problem for me. I will always give solutions. After I got married, I will fail in my duty if I don't say this. My wife, she stood me as a pillar for everything. இன்னைக்கு வந்து என்ன ஒரு கொஸ்டின் கேட்டதே கிடையாது. எதுக்குமே சரி, ப்ராஜெக்ட் போகும் வருவேன், அவங்களுடைய சேலரி எல்லாமே என்கிட்ட தான் இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியும், என்னை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்காங்க. இது போல ஒரு பெஸ்ட் வைஃப் வந்துட்டு யாருக்கும் கிடைக்காது. இந்த குடும்பத்தை வந்து யுனைடெடாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்றாவது மெயின் ரீசன்ஸ் கேட்டால் ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ். இன்னைக்கு வந்து என்ன வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணதே கிடையாது, எதுவுமே கேட்டதே கிடையாது. அண்ட் மை சிஸ்டர்ஸ், மை மதர், மை பிரதர்ஸ், இது ஃபேமிலி. Apart from this, my friends, my well-wishers, எல்லாமே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில they were with me. They were with me when I was traveling. They were with me. யாரும் என்ன வந்து எப்பவுமே கைவிடல. ஆனா நான் நினைச்சதுதான் கேட்டா, நான் தனி மனிதனா மேல போக கூடாது, இந்த ஊரை கூட கொண்டு போன நினைச்சதுனால இந்த ஊரை விட்டு நான் போகவே இல்லை. I dedicated myself for the cause of this Kolhapur field. இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்ம எத்தனையோ கண்ட்ரியில் இருந்திருக்கோம், வேற கண்ட்ரியில் இருந்திருக்கோம். எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். 1996 I was offered as vice president for the Cannon Foundation Company. Huge offer. நான் ஒத்துக்கல. நான் போற இடத்துல ஆஃபர் பண்ணாங்க, எங்கேயுமே ஒத்துக்கல. வை பெங்களூருக்கு என்ன ஷிஃப்ட் ஆனப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, நீ வந்துடாங்க, நீ வந்தனா தான் சரியா இருக்கும். I told them, I have my people here, I have my duty to do. அதனால நிறைய லாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. எஸ், நான் அங்கே போயிருந்தா வேலை இப்போ வேலை அங்கே போனவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கு, ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லா இருக்கு, யூ வில் கெட் பெட்டர் என்வாயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பண்ணாங்க. ஆனால் நான் சொன்னேன், என்ன நம்பி வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்காக செய்ய வேண்டியது சிலது இருக்கு, என்னோட கடமை அதை நான் செய்யணும்னு நினைச்சேன். I think I'm so fully satisfied and happy. எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும். பர்டிகுலராக வந்துட்டு என்னுடைய தங்கச்சி ஹஸ்பண்ட் செல்வம் சகா, இன்னைக்கு வரலையும் நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா அது செஞ்சுட்டே இருப்பேன். எதுக்கு எதுன்னு கேட்க மாட்டேன். எங்க ஃபேமிலி இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவரை அன்பா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாங்கள் அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம், நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்தை சொல்லி சொல்லி வளர்த்து இருக்கோம். நீ உனக்கு மட்டும் பிரயோஜனமாக இருக்காது, மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இதுன்னு தான் சொல்லி வளர்த்து. இந்த சூழ்நிலையில நம்ம எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த நெருப்பு எதுன்னு கேட்டால், இந்த தங்க வயலை நம்ம மாற்றணும். ஆல்வேஸ் we think about converting into Singapore.
இது நடக்கும். நான் வெளியே வந்திருந்தாலும் நிச்சயமாக அது நடக்கும். லாட் ஆஃப் பிளான்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த நாடு எனக்கு கொடுத்தது அந்த அறிவு வந்துட்டு ஐ டு நாட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் இட். I will share it to anyone and everyone and for the betterment of the society and to the nation. பேசணும்னா நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம். But thank you every one of you, from the marketplace to the state government, to the central government, to the commissioner, to the district collector, and to all my close friends, to everyone. I convey my regards and I am always available for the welfare of the people here. And I wholeheartedly thank everyone. எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். குறிப்பாக என்னோட தகப்பன் இல்லை, அவர் நான் நினைக்கிறேன் அப்பா இல்லை, ஆனால் என் கூட இருக்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அம்மாங்க இருக்கிறாங்க, அம்மாவுக்கு என்னுடைய வணக்கம், என் குடும்பத்துக்கு என்னுடைய வணக்கம், வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வணக்கம். நன்றி நன்றி நன்றி. Gratitude to each and every one of you being present here today. Your presence has made this occasion truly memorable and meaningful, not just for my father, for all of us. We remember and honor late Mr. Albert and Mrs. Rani, who gifted family with a sunlight Rajan. To the friends, colleagues, and the wishes gathered here today, thank you for being a part of this journey and following our love and appreciation. This function would not be possible without the efforts and extended family members who helped us with planning and coordination. As my father steps into this new chapter of life, we look forward to seeing him enjoying more with my family. Once again, thank you all for being here and making this day a memorable one.